ते पहाड़ उड़ा दिता ते वो छोटी जी कुड़ी उस पहाड़ उपर भला किवें ठहरी रहेगी? उन्हें ते पहाड़ दे नाल ही उड़ जाना है। लोचन धूम कहे बल आपन स्वासन साथ पहाड़ उड़ाऊं जी। पौड़ी कड़क उठ चंडी फौजा देख का फौजा नू हाँ सट पई खरचामी दुर्गा लियावणी खर खोते दे चमड़े नाल मड़े होए जेड़े नगारे ने उन्हां ते सट पई चोट पई है और सारियां ने मिल के इको ही नारा मारे है देवी पकड़ के लियावणी है दुर्गा लियावणी देवी पकड़ के लियावणी है। उस तो अगे पढ़ो पौड़ी कड़क उठी रण चंडी फौजा देख का मैदाने जंग दे विच राक्षस लोगां दियां फौजां नू देख के चंडी कड़क उठी गरज उठी। उन्हें बड़ी तिखी तेज आवाज दे नाल दैंतां नू मुखातिब कीता तू म्यानो खंडा होई सामने ते कहंदे तू म्यानो खंडा इहदे खंडे दा ते दशमेश पिता जी ने कोई जिक्र नहीं कीता। पर दमदमी टकसाल दे बानी मोडी दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी तो वरोसा आए हुए शहीदां दी मिसल दे मुखी शहीद बाबा दीप सिंह जी दा जो खंडा है वो 18 शेर पक्के वजन दा प्याल लाखो श्रीवा। ते फिर आउण वाले वक्त विच जिस शख्सियत ने होर धर्म दी रखिया लई प्रगट होना है ओदे खंडे दा जिक्र दशमेश पिता जी ने कई 100 साल पहला ही कर दिता है। 300 हाथ उतंगी खंडा तूहिया नेह कलंक कलकी अवतार दी कथा दा वर्णन करदियां दशमेश पिता जी कह रहे ने 300 हाथ उतंगी खंडा तूहिया कलकी अवतार दसम ग्रंथ कहने ने कलकी अवतार जेड़ा अजे इस समय तो बाद होना है जो जिसकी विचार दशमेश पिता जी ने वर्णन कीती है। हजूर कहंदे ने ओदा खंडा 2 3 4 5 फुट नहीं 300 हाथ लंबा होवेगा ते जिसदा 300 हाथ लंबा खंडा होवेगा वो बहादुर कितना होवेगा शूरवीर कितना होवेगा। हाँ कहंदे ने इथे तूहे म्यानो खंडा होई सामने अपने म्यान विचों खंडा खिंच के धू के खिंच के राक्षां दे सामने चंडी हो गई। सबे वीर संघारे धूमर नैन दे ते कहंदे ने धूमर नैन दे धूमर लोचन राक्षस दे सारे शूरवीर बहादुर देवी ने नाश कर दिते। जान लै कट्टे आरे दरखत बाडियां ते इस प्रकार वड्डे वड्डे दैंत राक्षस लोग मारे गए ने। देवी ते दैंत देवतियां दे खंडे शस्त्रां दे नाल टुकड़े टुकड़े हो के डिगे पए ने। जिस प्रकार बाडियां बढ़ाई लकड़ दा काम करन वाले जिवें तरखाना ने आरे लै लै के रुख कटे हुए होण इवें मैदाने जंग दे अंदर देवदियां दी मदद ते आई हुई देवी ने धूमर लोचन दी फौज दे सिपाही कट कट के अंबार लगा दिते ने ढेर लगा दिते ने। पौड़ी 24 धौस बजाई दला मुकाबला ते कहं धौसियां दे उपर चोबां वजा दित्तियां डगे मार दिते फौजां दा दलां दा मुकाबला होया। रोह भवानी आई उत्ते राक्षसां बड़े रोह नाल बड़े जोश दे नाल राक्षस लोगां दे उपर देवी हमलावर हो के आई। खब्बे दस्त नचाई सिंहण सार दी उने लोहे दी सार लोहा कहंदे ने विण दंता क्यों खाई है सार। सैयद मोहम्मद लतीफ मुसलमान हिस्टोरियन ने और उन्होंने बहुत सारे पक्षों तो सिख इतिहास अंग्रेजी विच लिखिया है। वो कहंदे ने जेड़े आदर्श गुरु नानक देव जी महाराज जी दे सन थोड़े जे बहुते नहीं पर थोड़े जे गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हां तो थोड़े जे वखरे हो गए। ते कहंदे ने गुरु नानक देव जी महाराज ने ते सब तो पहला एक मुसलमान डूम मिरासी नू अपना मुरीद ते अपना दोस्त बनाया। पर गुरु गोबिंद सिंह जी थोड़ा जिहा मुसलमानां दा विरोध करदे सन प्याला खो श्रीवा। पर यह विचार उन्हां दे अपने एक ख्याल दिए अपने पक्ष दिए। दशमेश पिता जी ने जदों सब तो पहला भंगाणी दा युद्ध लड़िया ओदे विच जे किसी ने अपने बेटियां नू शहीद करवाया भेंट कीता ते ओदा नाम भी पीर बुद्धू शाह है प्याला खो श्रीवा।
हाँ, जो शब्द गुरु नानक देव जी महाराज ने ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵੇਣ ਦੰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋग नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने गालिब कुछ कई बार ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਅਖੇ ਦੰਦ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸੀਹਣ ਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੋਹਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਥੇ ਦਸਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਯਾਨੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਚਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਣਾ ਕੀਤੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਚਮਕਾਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਈਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਰੰਗੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਵੇਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕੀਤੀ ਰੰਗਲੀ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈਆ ਮਾਰਨ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਜਾਣ ਕਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਆਂ ਮਾਰਨ ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧੂਆਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਰਦ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੋਹ ਹੋਈ ਚਲਾਈ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਹ ਹੋਏ ਚਲਾਈ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਹੈ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜੰਪਰ ਦਿਆ ਪਠਾਈ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਜੰਪੁਰੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈ ਮਾਰਨ ਸੁੰਬਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸੁੰਬ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਅਗਵਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਭੰਨੈ ਦੈਤ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਥਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਸੰਘਾਰੇ ਸਨੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਜੋਧੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਾਪਨ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ ਡਗਨ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਡਿੱਗਦੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦੇ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਗਿਰੇ ਪਰਬਤ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਗਿਰੇ ਪਰਬਤ ਭਾਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿਜਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਮਨਹੂਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਬਿੱਜੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। आज गुरुद्वारे भी नहीं पहुंच सके, गुरुद्वारे भी नहीं जा सके, प्यार लाखो श्री बात। मगर इथे वो बिजू नहीं, कोई मनहूस आदमी, कोई साकत, कोई मनमुख आदमी होवे, कहते ने इवें जानो जिवें बिजली दे मारे हुए पहाड़ां दे उच्चे उच्चे मुनारे टिल्ले नीचे डिगदे ने, इवें वड्डे वड्डे दैंत धरती ते नीचे गिरदे ने। दैतां दे दल हारे दहशत खाए का, दहशत खौफ खा के चंडी ते देवी दा दैंतां दे वड्डे वड्डे दल राजन हार गए ने। बचे सो मारे मारे रहंदे राए था, बचे सो मारे मारे रहंदे राए था, जेड़े मारे गए सन वो मारे गए, जेड़े मारो मार करन तो बच के रह गए वो राजे दे पास जाके पुकार कर रहे ने, फरियादी हो गए ने। पौड़ी रो होए बुलाए राक्षस राय ने, राजे सुंभ ने गुस्से हो के रो चढ़ा के फिर होर दैंत बुलाए, अपनी होर फौज सदी, बैठे मता पकाए दुर्गा लियावणी, आपस विच मता पका के सलाह करके मता शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच भी आया, मता करो सो पकन न दे, आसा महला पंजवा। प्रथमे मता जी पत्री चलावो, आसा महला पंजवा। द्वितीय मता दुई मानक पहुंचावो, तृतीय मता किछ करो पाया, पर मैं सब किछ छोड़ प्रभ तो ही ते आया, आसा महला पंजवा। बैठे मता पकाई, मता पका के सलाह करके आपस विच बैठे हुए ने भी देवी नू पकड़ के जरूर लियाउणा जी। चांडियार मुंड पठाए बहुता कटकदा, बहुत सारी कटक फौज दे के राजे सुंभ ने हुण होर दो बंदे लभ ले। जे एक चला गया ते फिर एक अकालियां दे नाम विच ओह सूरत, ओह मनहूस शक्ल साडे सामने आ गई। प्यार लाखो श्री वाह। ऐसे ही तरह ये लोचन धूम समाप्त हो गया है, चांडार मुंड पठाए बहुता कटकदा, बहुती फौज दे के चंड और मुंड दोना राक्षस दैंत शूरबीर सेनापति भेजना कीते। जापे छपर छाए बनिया के जमा, कहते ने उंज विद्वाना ने इस पाठ के जमा कट्ठा मनना कीता है। जापे छपर छाए कहते ने बनिया के जमा तलवारां ते बरशियां जेड़ियां ने वो इस प्रकार बनिया होईयां ने, वो इस प्रकार चमकदियां ने जिवें आसमान दे विच छप्पर छाए होण, जिवें बदल जेड़े ने वो घुल रहे होण, बदल मंडरा रहे होण। इस प्रकार उन्हां फौजां दे पास नेजे ते केजमा तलवारां जेड़ियां ने वो बनियां होईयां लिशक रहीआं ने, चमक रहीआं ने। यानी जिवें बदल चढ़े होण ते आसमान साफ नजर नहीं आंदा, सितारे चंद सूरज विखाई नहीं देता, इवें तलवारां नेजे बरशियां लिशक रहीआं ने, आसमान विखाई नहीं देता। केजमा फारसी दा शब्द मन के विद्वाना ने इकट्ठा मने। जीते राय बुलाए चले जुदनो, जितने भी फौजी सिपाही राजे सुंभ ने बुलाए सन, ओदे हुक्म दी तामील करदियां होयां ओ मैदाने जंग नू चल पे, तुर पे। जान जामपुर पकड़ चलाए सबे मारने, जानो इस प्रकार भी समझ लेना करो कि जिवें सारे ही मारने होण ते आप धक धक के उन्हां नू मजबूर कर करके मैदाने जंग दी तरफ भेज रहे ने, यानी सारे पकड़ के जिवें जमपुरी नू चला दिते होण। इवें श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दशमेश पिता जी ने अज दे विचार अंदर लोचन धूम सेनापति दी कथा दा वर्णन कीता है। वो किवें जूझिया है, किवें मुकाबला होया है, ये आप जी ने श्रवण कीता है। ते हुण चंड अते मुंड राजे सुंभ वल्लों मैदाने जंग अंदर तोरे गए ने, उन्हां दा किवें मुकाबला होवेगा वो कल दे विचार अंदर श्रवण करांगे, क्योंकि समा समाप्त हो चुका है। बाकी दे 3 दिन ने
ਅਤੇ 25 ਪੌੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬੋਲਾਂ ਚੁੱਪ। ਜੀਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਏ ਚੱਲੇ ਜੋਦਨੋ, ਜਾਣ ਜਾਂਪੁਰ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਸਭੇ ਮਾਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੌੜੀ। ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਾਏ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਰੋ ਰੋਹਿਲੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਰਾਖਸਾਂ। ਸਭਨੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ ਬਰਸੇ ਪਕੜ ਕੈ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਰ ਗਰਾਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦਾ। ਤੀਰੀ ਸਹਿਬਰ ਲਾਏ ਮੁੱਠੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਰ ਗਰਾਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦਾ। ਤੀਰੀ ਸਹਿਬਰ ਲਾਏ ਮੁੱਠੀ ਦੇਵਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कार सन्मानयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, साहिबे कमाल साहिबे जमाल, पीरान पीर मीरान मीर, सरवरे कायनात कुल आलम दे सुल्तान, राजान राज पानान पान, देवान मां महान दे समरथ साहिब। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे शिशोभत होके हाजरी भरदियां होया आप जी ने गुरु की पावन पवित्र अमृत बाणी दा शब्द कीर्तन गुरु के साजे निवाजे गुरमुख कीर्तनियां पासों श्रवण कीता है। कुछ सियाणियां दा एक ख्याल है कि जितना भी किसी ने उच्चा महल उसारना ओदी बुनियाद उतनी डूंगी होवे ते डूंगी दे नाल मजबूत होवे, पक्की होवे। जिस उपर जितनी भी उच्ची चाहिए इमारत तामीर कीती जा सके। रेतली धरती विच ते कलरी जमीन विच बहुतियां मजबूत इमारतां पहलां घट ही उसारियां जांदियां सन। अग दे अंगियारां उपर कदे फुल नहीं खिलदे। कलरी धरती विच पथरीली जमीन विच कदे गुलशन ते बहारां नहीं आंदियां। इसे ही तरह इस दुनिया दी जिस शख्सियत ते बुनियाद रखी जानी है उस शख्सियत नूं बहुत लंबेरे समय तक नफरत दी किरणां दी और नीवेपन दी नजर नाल देखा गया। इस दुनिया दी बुनियाद
ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਆਪਣੀ ਉਚਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਰਤਾਰ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭੈਣ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੂਦ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਚਾਰਕ, ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਲ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਿਆਲ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੌਧਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ, ਮਗਰ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀ ਏ। ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ ਧਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿਓ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮਹਾਨ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਕਤ ਬਿਲਾਸ, ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਡ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਅਗਲਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੌੜੀ। ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਾਏ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਢੋਲ ਅਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰੋਹ ਰੋਹਿਲੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਰਾਖਸਾਂ।